interconnecting ancient maritime trade and culture between Kalinga and Bali, Indonesia. It is a very crucial topic that on the today's world we have to discuss on it. And for that, we have a very intellectual personalities to give insight on the given topic. So we have our chairperson, Ms. Professor Jayanti Dora ma'am, the head of the Department of History and Director of the Department of Women's Studies of Utkal University. With ma'am, we have our speaker. He is Professor Subhash Chandra Das. He is the presently adjunct professor of Department of History of Kemur University and the former HOD of Sanskrit Department of Utkal University. So I cordially invite our guest to our dais and further continue our given topic. Also, we have a very intellectual personality with us. She is Chinmay Satpathy ma'am to discuss on the given topic and to give insight on various thoughtful provisions. So as we light the lamp, we invoke the divine presence and seek blessings of our gathering. Every function, every event, and every performance has a very insightful thing and a very, I will say, a God-happening thing which is converted with a light of lamp. So I request our guests to please light the lamp and seek on the given provision. So now I will request the students to come forward and offer bouquet of the flowers to the dignitaries on the dais.
Now I may request Prachi to play the university theme song. So now, as we all are all set to ready to embark on this fascinating topic, now I would like to request our beloved head of the department, Professor Jayanti Dora ma'am, to come to the mic and give an introduction to this topic, ma'am. Please, ma'am. टिकून थोडं काम फोटो उठायचं So, a very pleasant evening to one and all. Today we are assembled here on a noble cause, that is organization of a workshop in collaboration with International Center for Cultural Study with Department of History, and today with us our revered guest Professor Subhash Chandra Barik sir and
sorry, Subhash Chandra ଦାସ ସାର୍ ହଁ ସୁଭାଷ ବାରିକଟେ ସେ ଉମେଶ ଷ୍ଟଡିରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସରି ସାରି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାର୍ and our honorable madam Dr. Chinmayi Satpathy. So at the outset I extend a warm and hearty welcome to all of you to this August gathering. And on this occasion, it is my privilege to introduce our revered guest. First of all, I would like to say something about Professor Subhash Chandra Das sir. He is a renowned scholar of Sanskrit as well as a revered alumni of the Department of Utkal University. Sir is the former head of the Department of Sanskrit and now at present sir is the adjunct professor of the Department of Sanskrit, Fakir Mohan University. And sir has served in various capacity in this university, both academic as well as administrative, and he has published many books, about 22 books he has published in Sanskrit, and he has also published 135 research papers in different reputed national and international journals, and sir has organized many seminars, edited many international journals also, and his specialization is particularly Indian philosophy, Buddhism and manuscriptology. Sir is a very erudite scholar in the field of Sanskrit and he has immense contribution towards Sanskrit in state and nation also. And today he is going to deliver his inspiring speech on interconnecting ancient maritime trade and culture between Kalinga, Bali, Indonesia. Also we have our Madam Chinmayi Satpathy. She is also a renowned scholar in the field of sociology as well as anthropology. She is a distinguished scholar and expert in the field of gender and indigenous studies, and also she has deep knowledge in Javannath culture and heritage studies. Dr. Satpathy has had several distinction awards and fellowships such as Tagore Fellowship, Tagore National Fellowship, Tagore National Scholarship, ICSSR Senior Fellowship, ICSSR Postdoctoral Fellowship, Fulbright Fellowship, which is very important fellowship of the nation, UNESCO Fellowship. Besides, Dr. Satpathy has been awarded a doctorate and postdoctorate degree in sociology from Utkal University. So she is also an alumnus of the Utkal University and she has also served as senior consultant and special rapporteur of Ministry of Women and Child Development, Government of India. Apart from this, she has published books and articles on gender, tribal issues, as well as on philosophy of Javannath and Javannath culture. So this is a very unique and very important venture on the part of Madam Satpathy, Subhash Chandra Das and Sanjay Sarangi also. They all are collaborate to introduce Javannath culture in national as well as international sphere. So on this occasion, lecture series will be organized on monthly basis as well as both online as well as offline. Each month we will organize 2 lecture series, one on online portal and other on offline mode. So this is a beginning of a very
noble attempt on the part of the ICCS. This is the Odisha chapter of ICSS because it is already there and it is established already in 62 countries. Now it is going to establish in Odisha. So this is the beginning of a new journey in Odisha. So and our Utkal University Department of History is also a part of this journey. So this is a great opportunity for us and we all feel proud of this. And today our revered guest, Professor, former head of the Sanskrit department as well as professor of Department of Sanskrit FM University, he is going to deliver a talk on a very interesting and important topic because nowadays, according to the East Look or East Look attempt of our government of India, look towards East. So this is one of the important aspects of the study as well as research. And therefore, Sir is going to give his interesting and inspiring deliberation on connection of Kalinga with Bali or Indonesia. You all know about Bali Jatra? We thought that Bali Jatra means it is organized on Bali. No. Because ancient Kalinga had connection with Bali, Indonesia or Southeast Asian islands or countries and there was a vigorous trade and commerce as well as cultural contact of Kalinga with Southeast Asia. So to commemorate that adventurous activities of the ancient Kalingas, we organize this Bali Jatra. Our Sadhaka they regularly visited Southeast Asia on overseas trade and they brought wealth to our country, our state. So there is a close contact between Kalinga and Southeast Asian countries. Not only for trade and commerce, but also cultural contact. And particularly for the spread of Buddhism also Kalinga had a very great attempt. After the occupation of Kalinga by Ashoka and due to the missionary zeal of Ashoka, Buddhism was spread to different parts of the Southeast Asian countries as well as Sri Lanka. And regarding this, our Professor Sir will highlight in a comprehensive way to all of you. So with these words, once again I welcome all our guests, students and faculty to this August gathering. Thank you all. Now I would like to request Madam Satpathy to briefly introduce about the organization, about its motives as well as its function. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Hearty welcome to all. Today we are all gathered here for a very noble endeavor. It is the beginning of our journey of ICCS. ICCS is an institution, is a non-profit making institution. It is an international institution, international center for culture. Thank you, madam, for giving opportunity, to host this event, and also sir to be with us to deliver the lecture on Bali, Indonesia and Kalinga, the intercultural linkage. So today I want to introduce the ICSS before all of you. So ICSS is a International Center for Cultural Studies. It is a non-political, non-religious, non-profit making institution, socio-cultural forum, which provides a platform for the elders
of the ancient traditions and culture of the world. Basically, the basic motto of ICSS is to preserve the ancient tradition and to respect the elders. Sometimes we know the elders play a very important role in our lives, especially the parents, the grandparents. But this institution is started to take the experience, to take the knowledge, to preserve the ancient traditions all over the world. So it has already started journey in the South America and Europe and other countries of the world. And here we have just started. So hope you all will be part of us in this journey. So basically it was started by Jaswant Pathak, a professor of pharmacy of University of South Florida, and others are also involved. So it is a US based organization, also India based organization. So you students, if will be with us, we can make it a grand success, because you people will take the international this institution to a very greater height. And especially when you talk about Odisha have a very good connection with the Southeast Asia, so it is a very important topic. If anybody will be interested in PhD or any research, advanced research in this field of international studies, so ICSS will be cooperating you in this direction. So this is the initial part. So the students are the carrier of this organization. This institution was started 20 years back. So now, but it is new to us. Now, it is actually not new in ethics, because elders are already there and ancient traditions are there. Only we are reviving, preserving, and you will be with us to carry forward the mission. So, so you are all the important stakeholders, the students, the new generation. So I also telling madam that she will be inspiring you all, guiding you how to move in this directions. Also, sir is also this is the starting point. To start with, Bali and Indonesia and Bali and Odisha. That is the starting point, and sir is also with you to take because he was ICSL professor, visiting professor in Bali. We can gain the experience from him, and also we are all here to support you for this research and documentation and whatever we do in future. So thank you all. We hope long-term association with you all. Thank you. Now I would like to request our speaker, Professor Loharasa, to deliver. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमात्यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनोभिर्दशेम देवहितं जदायुः ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः हरिः ओम्। It is a proud privilege for me to be here in my university, Utkal University, and in the sister department of history, my neighbor, and meet you all here. Our today's program was discussed what was the necessity and how this organization is working. Chairman Madam Professor Jayanti Dora, Head of the Department of History, Secretary of ICCS Dr. Chinmay Satpathy, and my dear colleagues sitting here, Dr. Pareshwar, whom I know very closely from a long time. Here my village, his village is there. Pareshwar is known throughout Odisha.
So, and all the members of ICCS and dear students of Sanskrit department and history department. So, I feel that this is the first lecture of ICCS of Odisha chapter. This is a big organization, as Madam was telling, Chinmay Madam was telling to you that this organization started 20 years before, and now it has come to Odisha. And we have already not last, but this month on 6th, we had the first meeting in archives, National Archives there in Bhubaneswar, and we thought that what can we do and how the plan will be possibly done for future generation in Odisha, keeping in view the cultural and historical aspects of the organization and the main theme that we should protect our culture and the culture of others. We should respect our culture and respect other cultures also. We should not say that everything is Indian, but we share our culture. It's a shared culture. We are also there. Our presence was there, is there, but we will not say that is our own culture, but it is the culture. We are among them. So that is the motto of ICCS. We are one among them. That is the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. What we know, that concept we have to realize, and we have to realize again and again and take other people with us. That we Indians were there sometimes, not only in Southeast Asia, but also in other parts of the country, or in parts of the globe. So we were in Vietnam, we were also in Taipei. Well, you know, Taipei, the name itself is Taipei. From Taipei, the name Taipei has come, linguistically. It has come. Taipei concept went there at that place. And there is another word also, if we go to Vietnam, also, the Vietnam also knows the Badiyatra, and during Badiyatra, then the pots, brass and the other pots, ଆମର ଯୋଉଟା କଣ୍ଟିଲର ଆସେ କଂସା ବାସନ, ସେ କଂସା ବାସନଟାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟିଲର ବାସନକୁ ଏବେ ବି ଭିଏତନାମରେ, ତାଇୱାନରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି କଣ୍ଟାଇଲୋ ପଟ୍. Now also they say this is contailo pot. Contailo. So contilo. So these are the some linguistic features, just stray features I am telling you from my own. So we were there in Angkor Wat. Then the big history of Angkor Wat, Cambodia. So in Cambodia also this name Contailo pot is very famous. So all Southeast Asia we spread like anything. So Angkor Wat is a very very famous temple, the biggest Hindu temple also in Southeast Asia, so to say. And Borobudur also in Yogyakarta. I have the privilege of visiting all those places personally and physically, those places during my stay in Indonesia. I was fortunate enough to be selected by Government of India to spread Indian culture and to study Indian culture and to teach them Indian culture and Sanskrit, the Vedic culture in Indonesia, Bali, particularly in Mahendra Datta University from 2012 to 2014. I was selected for 3 years, so up to 15 I was selected, but I came back because our university did not give me another more year. So I came back after completing 2 years. So they did not extend my stay there in Indonesia. They did not. ଏଇଟା କାହିଁକି ଆଗକୁ ପଳେଇଲା? ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ କରିବି। So, okay, back. So the topic as I have taken, it is my personal experience and my study, my research on this particular topic. That is why I took this topic first. That is why I was very acquainted with this topic. It is in my blood. What is there in Indonesia and what is there in Bali.
and why the Kalinga Baliyatra is taking place. That is why when we thought that the first lecture will be in this month, I accepted the invitation and I said that I will take this first topic and discuss. And now Kalinga Baliyatra, now next month we are having Baliyatra on 15th of this month. So that is why I kept this topic alive to cope up with the Baliyatra and our first discussion. So, looking to the Kalinga Baliyatra, the tradition and our journey to Bali, Kalinga Bali, from Kalinga to Bali. So that was very, you can say, an innovative idea of the Kalinga people at that time. So Kalinga Sahasika, in text it is there, Kalinga Sahasika. Since I know Sanskrit very well and I am very fond of history, and though I am in Sanskrit, but I am very fond of history. So I always look the history books and do something on history. In my researches, those who have completed under me, 26 people, 26 students have got PhD under me till now. So in all their concepts, their thesis, some historical aspect I will show and I have already shown to my students. So I have an inquisitiveness towards history and looking towards history, our past also we can relate to our culture. Without knowing history, we cannot know our culture. That is why when we think of culture, we go to history. That is why we have to go to the history and how the Kalinga people were Sahasikas. It is a saying or it is a fact. Whether Kalingas were Sahasika really or they were just described by the literature people in ancient India. No, it is not like that. It is not an imaginary story. Kalinga Sahasika is a real story. That real story gave me an idea and I was selected because perhaps God decided to do something on Kalinga Bali. That is why I was thinking of going to Paris. That my name was for Paris actually. But I got it, the Paris person who was there, he was also an Odia person who was in Paris. He got extension for 6 months more. So he did not leave that place, vacate that place. So I got the second place in Bali. So it was Historical connection. it is historical connection, it is God's desire. So I got to Bali, selection was done in Bali in 2012. So I visited there and I stayed there and looked into very closely the culture of Bali. When we talk about the Baliyatra tradition in Cuttack, whatever we know that, we see the Baliyatra tradition, we say that it is a commercial and trade and commerce festival. Number of stalls, more than 1,000 stalls. The India's biggest trade and commerce stalls business take place in Baliyatra in Cuttack. Why it is like that? So Odisha, is it only to celebrate Baliyatra? There are controversies of Baliyatra. Many people say that when Chaitanya Mahaprabhu came to Puri through crossing through Mahanadi, he came first to Cuttack and he landed there from boat in Baliyatra Padya, Jodachi. Baliyatra ground Chaitanya asi prathama godo thapi dele ebong seita Baliyatra sei dinotru aramb hochi. This is the claim of the Bengali. ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଅପୋଜିସନ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଅପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଭ୍ୟୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି କେହି ବହୁତ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେତେ ଆଗରୁ ସେଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଟ୍ରାଡିସନଟା କେତେ ବଡ ବୋଲି ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରା କଣ କନେକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଅଛି ସେଠି ଆରେ କୋଉ କାଳର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ ଆମର ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରୁ କନେକ୍ସନ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କନେକ୍ସନ ଅଛି ଆମର ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 261 ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ କଳିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ୱାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା 261 BC ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମର ବାଲିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେଣୁ ତା ସହିତ କଣ କନେକ୍ସନ ବାଲିଯାତ୍ରା ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ଆଇ ଥଟ୍ that is somehow misled and they, whatever is good in Odisha, Bengali people claim that it is their culture and their tradition. It is not like that. Anyhow, ଆଉ କେତେ କେତେ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହଉଥିଲା କି ଆଉ କିଛି ହଉଥିଲା କଟକ ହଉଛି ପୁରୁଣା ସହର 1000 ବର୍ଷର ସହର ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏଇଠୁ ଆସୁଥିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ କଥା କିନ୍ତୁ 1000 ବର୍ଷର ସହର ସିଟି ଅଫ 1000 ଇୟର୍ସ ଆମେ ଯଦି କହିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉନଥିଲା କି କଟକ ପୂର୍ବରୁ
କଟକ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ କଟକ ନଥିଲା କି? ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଟକ ଥିଲା ଆମର। ତ କଟକ was a famous place for trade and commerce. Merchants came, merchants were there and dealing was there. तो से सब जिनिस गुड़ा काम देखिए पड़ो ये आर्टिकल में मुझे लिखी ये प्रेजेंटेशन मुझे करती आमर कलिंग बालीजात्रा किभଳି भाବରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ଆମ ସି ରୁଟ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଯୋଉ ସି ରୁଟ୍ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସି ରୁଟ୍ କଥା ଟିକେ ଆମେ କହିବା जो मैरीटाइम कल्चर जो ଆମର ଅଛି ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହିତ ଆମେ मैरीटाइम कल्चर को रिलेट କରିପାରିବା तो बोइत बंधाण कॉन्सेप्ट आपण नै परिबा जेहेतु ओडिसा कोस्ट गोटा जियोग्राफिकली वेरी इंपोर्टेंट लोकेशन हमरो फॉर इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स जदि भारत को आमे जदि प्राचीन भारत को 2000 वर्ष तळ देखिबा ताहाले ओडिसा वाज द ओनली प्लेस वेयर ट्रेड एंड कॉमर्स वाज पॉसिबल इन ईस्टर्न इंडिया आउ गोटे पार्ट होची वेस्टर्न इंडिया रो गुजरात these two places were vibrant for trade and commerce geographically location wise this was a vibrant place odisha was a vibrant place central india ro north india ro amar connection thila odisha through trade and commerce of jinso hokla sethi pai we had a very good connection with Vaishali Pataliputra Vidisha Ujjain ए सब एंशिएंट जो हमरा किंगडम थिला राजा मानन सहित से सब जिंस हमर ट्रेड एंड कॉमर्स एही बाट देई समान सब करथले डायरेक्ट रूट हमर सेठू थिला थ्रू रिवर रूट्स बहुत पाखरे हमर जोडा को लैंड रूट्स जोडा थिला बहुत कम थिला कि लैंड रूट्स नथिला सेते हमर हाईवे नथिला तो रास्ता घाट नथिला रिवर्स वर यूज्ड एज द ओनली रूट्स फॉर गोइंग एंड कमिंग एंड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स जिबा आसी हम रिवर द्वारा होतला तो ओडिशा सेट में गोटे फेवरेबल प्लेस थिला जा फल रे ट्रेड एंड कॉमर्स में सुटेबल थिला और बहुत नदीर मिश्रण होची समुद्र रे जेतु थिला हमर वेरी इजी टू गो टू द सी आउ कोठी एते नदी बा एते मुहान नाही जोटा का हम सी को जिबा पे एते इजी हम कहि परियो ओडिशा जेति थिला होल इंडिया रे हमर सब प्लस पॉइंट आ वी आर फास्ट तो से ट्रेडिशन हमर सेति वेरी स्ट्रांग ए ट्रेडिशन ता जो साउथ ईस्ट एशिया को हमर जिबाटा बहुत सेट में थिला एबो जेते हम गल्ले सेतरा हमें बहुत जिनिस हमें एठु नै गले हमें कलिंग एठु जाउतले कलिंग जेते बेले हमर सेलर्स माने जाभा सी को अंडमान सी देकी जाउतले बे ऑफ बेंगल को पळोतले बे ऑफ बेंगल इज नाउ नेम बट बिफोर इट वाज कॉल्ड कलिंग सागर हिस्ट्री जदि हम देखिबा इट वाज नेम एज कलिंग सागर तो कलिंग नाम नामित हेतले सागर का हमर बेंगली माने जेते ब्रिटिशर्स माने आसिले दे चेंज इनटू बे ऑफ बेंगल सेही माने चेंज कर देले देखो किमिति हिस्ट्री कलिंग सागर को किमिति रिपीट करी चेंज करी सर बेंगल कर दे तेणु कलिंग सागर वाज अप टू इंडोनेशिया सेही पर्यंत कलिंग सागर एंशिएंट चित्र जदि हम देखिबा हिस्ट्री तेणु आमे सेतळकू आमे विभिन्न जिनिस नेकी जाउतले एवं सीधा अंडमान सी नेकी जाउतले जाभा सी नेकी जाउतले आ आमे टेक्सटाइल आ स्पाइसेस जेमस्टोन्स आ मेटल्स एवडा हमर हेलमेट ए जिनिस गुडा हमर कल्चरल टाइप थला टेक्सटाइल आमे नउतले कारण टेक्सटाइल ले ओडिसा वाज वेरी पायोनियरिंग फील्ड आ वेरी माने कोन कहलिबो वेरी स्ट्रांग इन टेक्सटाइल आमे टेक्सटाइल थले एवं खाद्य शस्य मध बहुत भलो थिला हमर धानटा हमर ओडिसा रो ही सृष्टि हे भलो धान जो थिला पैडी जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ओडिसा तो खाद्य शस्य आ टेक्सटाइल ए दुटा जिनिस हमर बहुत भलो थिला तृतीय जिनिस होती कोन कहलिबो हाथी आमे हाथी रे बहुत भलो जिनिस हमर भलो सोफिस्टिकेटेड जोटा कहलिबो पृष्ठ हाथी जदि हम बलशाली स्ट्रॉंगेस्ट हाथी से हाथी ना मते हमर गोटे बड़ थिला द्रव्य एवं आम हाथी माने नहीं जाउतले रास्ता रे सब जिनिस गोटे एटू जो पर्यंत श्रावस्ती आमर जाउतले वाराणसी एवं पाटलिपुत्र हाथी रे सब जिनिस लोड करा के तो हाथी माने बहुत व्यवहार होतले जेहेतु ओडिसा फेमस फॉर वेरी स्ट्रांग एलिफेंट्स और से माने भलो नेकी बहुत लोड नेकी जाई पारंती तो सेठी मते ओडिसा फेमस तेणु से जिन हमर मैरीटाइम कनेक्शन पे हमको हेला ता भीतर आमे जेतले गले आमे आगो को ट्रेड रूट्स हमर बाहर पड़ला तो ट्रेड रूट्स गुडी काम गले आमे जो ट्रेड रूट्स हमर बोइतो गुडी जो जाउतला हम बोइतो गुडा जाउतला सिंहळ जाभा सुमात्रा बोर्नियो बाली और श्यामदेश होची वर्तमान जोटा श्याम बोली कहउछे जोटा होची थाईलैंड तब श्याम बोली कहै एवं आमे इंडो चाइना आ बर्मा पर्यंत हम जाउथि
इंडो चाइना और बर्मा पर्यंत मध्य हमर रूट थिला हमर ट्रेड एंड कॉमर्स हमर थिला तेणु आमे जो जाउतले हमर जो लेखा हितला जहाँ विथ साइन प्रभृति आउ टोलेमी प्रभृति जहाँ हिस्टोरियंस माने लिखि चंदी से माने ए जिंस को मेंशन कर चंदी आउ ता सहित हिस्ट्री रे हमर जो तीनटा मेन सोर्स अछि हमर बृहत कथा गुणाढ्यकर संस्कृत रे कथा सरित सागर सोम देवकर आ दश कुमार चरित आचार्य दंडी ए तीन जनाक टेक्स्ट रे ओडिसा रा नवजात्रा नववाणिज्य कथा लिखा है तेणु से समय परंपरा रे इवन रघुवंशर महाकाव्य मध्य कालिदास मध्य लिखिचंती से हाथी कथा लिखिचंती एवं नववाणिज्य परंपरा लिखिचंती तो आमे हिस्टोरिकली आमे बहुत भल स्ट्रांग थिलु बोली एतु जणा पड़छि एवं सिंहल चाइना प्रभृति को आमे जाउतले एवं से सब जिनिस हमर करा जाउतला अशोक तांकर कन्या को मध्य सिंहल पठैथिले संघमित्रा को एवं से ताम्रलिप्ति बंदर रो पठैथिले बोली प्रमाण अछि ताम्रलिप्ति बंदर जोटा को हमर मूल गोटे बंदर जोटा ईस्टर्न इंडिया रो गेट बोली कहा जाए जोटा कि सेतल मेदिनीपुर तो बेंगल नथिला हमर भारत हमर ओडिसा भीतर थिला सेटा हो ताम्रलिप्ति से पाखे मेदिनीपुर पाखे हला धामरा ठारू हमर मेदिनीपुर भीतर दे बालेश्वर आगो को गले हमर ताम्रलिप्ति बंदरटा बड़ कोटा पर थिला तो सेही कोटा हमर ईस्टर्न इंडिया रो गेट थिला तो सेही हमर अशोक तांकर झियो को सेही ताम्रलिप्ति बंदर रो पठै देले सिलोन धर्म प्रचार करिया पई आउ कोइन साइज सब कथा लिखि चले तांकर 7th सेंचुरी एडी जते बेले से आसिले ए कथा से सब लिखि चंदी ए थोड़ा को तेणु हमर सिंहल सहित भल थिला सिंहल गोटे जागा थिला एवं सिंहल अपेक्षा आमे कलिंग जते बेले जाउतले आमे मूल कथा हम सियाडो टेक्सटाइल आमे दउतले हाथी नेकी दउतले एवं आमे एठी जिनिस गुडा जो दउतले पटु हमर धान दउतले किंतु सेमान तो धान आछि ना आ जण प्रश्न करे आमे धान काहे दउ हमर पर एते धान थिला कि हमर धान हो सेते ए जो धान आमे देखि से धान न कोरापुट रे जो धान रायगडा जो धान से धान आमे नेकी जाउ जोडा कहछि एंशिएंट कोडा कहछि आमे जोडा कहछि ज आ धान जोडा को छोट छोट जोडा को सेटा होछि सुआ धान पिला जानिछो कि जिंस तुम जानिछो ना सुआ धान गोटे अछि पिला जानि नथि एटा मन रख खीरी हुए ए छोट छोट जो पोस्त देखिछ धळा पोस्त जिमितिया से सुआ धान रो चावल टी सेम वर्तमान सेटा होछि सबुठ बड़ बड़ लोक मानकर खाद्य जेमिति मांडिया था हमर प्रचुर मांडिया रे जाउतला ए सुआ धान जाउतला जोटा कि हमर कोरापुट रे एवं हिल एरिया रे फुलबाणी कोरापुट सेपट कंधमाल सेपट एरिया जोटा बहुत होतला से जिनिस हमर प्रचुर थिले जगन्नाथ कमरेटिव सब्जेक्ट होछि से सुआ चावल हमर रप्तानी करथिले इज वेरी टेस्टी और वेरी हेल्दी जब हम सेटा आ कोठे पृथ्वी रे होइनी एई हमर होले तो हम ताके एते प्रचुर परिमाण जाउतला से गुडा हमर सब जाउतला तो हम जे नउतला हम सियाडो कोन आउथिले हम बेसी स्पाइसेस सियाडो आउथिले जेमस्टोन आउथिले एगुडा आइवरी आउथिले एरोमेटिक वुड्स आउथिले एगुडा सब हम आउथिले सियाडो तो एवढ प्रकार जिंस हम ताकर आउथिले क्लोव्स आउथिले जंगल रू ताकर सैंडलवुड कोड एक्सोटिक बर्ड्स इंडोनेशियन आर्टिकल हम आउथिले इंडोनेशिया जदि हम देखला के प्राय 17,500 द्वीप समस्त होची इंडोनेशिया 17,500 द्वीप होची इंडोनेशिया रो आयतन ता भीतर एति अछंती लोक तो 17,500 जत हम देखिबा हम भाबिबा द्वीप गुडा केडे केडे बड़ ता भीतर तीनोटी द्वीप बड़ गोटे जाभा गोटे सुमात्रा और बोर्नियो बोर्नियो ना हम ओडिसा जानचे किंतु बोर्नियो आ गोटे ना अछि ता नाम कालीमंथन से रांची ने आमे ओडिसा जानते बोर्नियो ने मुझे से पचारली लोक से के बुझ परले से कहले कोन बोर्नियो मुकेल जाभा कि गोटे बड़ द्वीप सुमात्रा जति गोटे बड़ द्वीप बोर्नियो गोटे द्वीप हम ओडिसा जानते से कहले से कि बड़ द्वीप नाही मु से ता खोजी कहली बोर्नियो रे कॉग्नेट बाहर करी ता कहली मुकेल कालीमंथन मु खोजी ता कहली से देखि मुकेल मो से तीनटा जागा द्वीप को जिबी तो बाली रे अछि बाली रे छुटिया द्वीप सकाळो जेति हम जिबा बाली रे सकाळ गोटे गाड़ी धरबा हम 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो सकाळ बाहरबा संध्या बेलू हम ताको राउंड मारदी पळेबा सकाळ बाहर जोठी जाइबा जोठ बाहरबा से राउंड मारकी संध्या बेलू पहुंच जाइबा तब एडी गोड दीप बोले बालीना तो भाबो तब 12 आवर्स ताको बोली पाइ पॉपुलेशन डेंसिटी एते बेसी नाही
ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ସେଠି, ନଟ୍ ମୋର ଦାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। 93% ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, 7% ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି 5% ସେ ଗୋଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେ ଗୋଟିକ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଦ୍ୱୀପ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟେଟ୍, ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୁ। ମୁସଲିମ 5%, ଆଉ ଯୋଉ 3% ରହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ତେଣୁ 93% ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉ 93% ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଚଳଣି ଯାହା, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସବୁ ସମାନ। ଆମେ ଯେମିତି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାତ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଯଦି 4 ଥର ଦିନକୁ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ 4 ଥର ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ଭେରି କମନ୍। ମତେ ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାତ ଖାଲି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା। ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ଭାତ ଆମ ଭଳି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ଭାତଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ପେଜ ଗାଳିକି ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପେଜ ମିଶା ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ, ନାଇଁ ପଖାଳ ନୁହଁ, ପଖାଳ ସେମାନେ ତା ପରଦିନ ଖାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାତ ବଳିଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, ଭାତଟାକୁ ସେମାନେ ପେଜ ମିଶ୍ରିତ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଲି ଦରକାର ପଡେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡାଲି କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଆସିବ କାହିଁକି ସେ ସିକ୍ରେଟ ଆମର ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସେଠି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ନାହିଁ, ଡାଲି ତାଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ। ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ସୋରିଷ ତେଲ ତାଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସୋରିଷ ନାହିଁ। ସୋରିଷ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଆମେ ସବୁ ଏଗୁଡା ନେଇକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେଲା ସେଗୁଡା ସବୁ ହେଲା ସବୁ ରାଶି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଶି ଆମେ ନେଇଛୁ ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛି, ସୋରିଷ ଯାଇଛି, ଏଗୁଡା ଯାଇକି ତେଲ ତାଙ୍କର ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଆନ୍ତି, ରାଶି ତେଲ ଖାଆନ୍ତିନି, ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମର ଗଲେ, ଏମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଝାଟିରେ ନେଇକି ଗଲେ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଲେ ଏଠୁ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଏଗୁଡାକ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିଲା କଣ, ଆମେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଆଉ ବାଲି, ବୋର୍ନିଓ ଏ 4ଟି ଦ୍ୱୀପକୁ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ଆର୍ଚିପେଲାଗୋରେ 500 ଦ୍ୱୀପରେ ଏଇ 4ଟି ଦ୍ୱୀପକୁ ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆର ଗୁଡାକ ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଟା ଗମନାଗମନ ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡା ଏତେ ହିଂସ୍ର, ସେଠି ଏତେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଥାଆନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। କାରଣ ସେଠି ଗୋଧି ଗୁଡାକ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଭଳି ଗୋଧି। ତା ଆଗକୁ ଯଦି ବାଲିର ଆଗକୁ ଯିବ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ, ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଧି ଗୁଡାକ କୁମ୍ଭୀର ଭଳି। କମୋଡ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, କମୋଡ। ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କମୋଡ ଦେଖିବ, ତମେ ମାରିଦବ କମୋଡ କଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଗୋଧି। ସେ ଗୋଧି ଗୁଡାକ କମୋଡ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ କମୋଡ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଯେ ଲୋକ ଯିବ, ସିଏ ତମକୁ ଗୋଡେଇବ। ସେ ମାନେ ସେ ପୁରା ତମକୁ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଖାଲି ତମ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ। ତେଣୁ ସେଠି ଲୋକ ଯିବାଟା ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କେତେ ଅଗମ୍ୟ, ସେତେବେଳେ କଣ ନଥିବ। ତେଣୁ ଅପ୍ ଟୁ ବାଲି ଆମ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଟିକେ ଗମ୍ୟ ରାସ୍ତା ବା ସୁବିଧା। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଥ୍ରୁ କୋଉଠି ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡାକ, ହଁ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡାକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ଦ୍ୱୀପ ସେମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ ରୋଡ ନାହିଁ, ଆଉ ରେଲୱେ। ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ରେଲୱେ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଜାଭାରେ ରେଲୱେ ଅଛି, ସୁମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ବୋର୍ନିଓରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜାଭାରେ ଅଛି, ସୁମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଏଇ 2ଟା ରେଲୱେ ଅଛି। ସେ ରେଲୱେ ଉପରେ କେବେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି। ସିଏ ଆମର ଯେମିତି ରେଲୱେ ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଯେମିତି ଷ୍ଟିମ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଚୁକ୍ ଚୁକ୍ ହେଇ ଗାଡି ଚାଲିଥିଲା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନ ନାହିଁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ରେଲୱେରେ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛେ। ଏବଂ ସେମାନେ ରେଲୱେରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଲୋକ ପ୍ରେଫର କରନ୍ତିନି, ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେତିକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ, ରୋଡ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଭଲ ତାଙ୍କର, ଗାର ରୋଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ବାଇ ଫେରିବୋଟ। ତେଣୁ ଟ୍ରାଭେଲ ବାଇ ଫେରିବୋଟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଫେରିବୋଟରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମାରିଟାଇମ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା, ସେ ଫେରିବୋଟରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବେଶୀ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ତ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ସେଠି ଅଛି, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅପ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତଳକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। 3 ଘଣ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବାଲି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଜ ଭେରି ନିୟର ଟୁ ବାଲି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କଳିଙ୍ଗରେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାହାଜରେ 2000 ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ।
ଖାରବେଳଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବୋଇତରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ପରେ ତେଣୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି କହିବା ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ 2000 ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ବାଲିକୁ। এই রেফারেন্সটা আমার টেক্সট ନାହିଁ কিন্তু এই রেকর্ডটাକୁ ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଇନଫରେନ୍ସ କରି ତାକୁ ଅଣା ହେଇଛି। ମୁଁ ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ରେଫରେନ୍ସ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଆମର ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବେଟର ଟେଲ୍ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଆମର ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡରେ ସେଟା ଯିଏ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି କୋଉ ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଟା କଳିଙ୍ଗ ପଟନମ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସେଠୁ ଯାଇଥିଲା ପାଲୁର ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ପାଲୁର ବନ୍ଦରରୁ ସେଟା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀ ବନ୍ଦରରୁ ପାଲୁର ବନ୍ଦରରୁ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସେଠିକି ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରମାଣ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ କଣ ଭାତଟା ଯୋଉ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି କି ନା କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ପଖାଳ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ବୁବୁରୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ନାଁ ବୋଲି ସବୁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୁଁ 3 ମାସରେ ସେଠି ଭାଷା ଶିଖିଗଲି। ସେ 3 ମାସରେ ଯାଇକି ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଲି ଇଂଲିଶରେ ପଢେଇଲି ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଥଙ୍ଗ ହେଲେ ଇଂଲିଶ ଏତେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପଢେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କେମିତି ପଢେଇବି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଯେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ତାକୁ କରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି ପଢେଇଲି। ତାପରେ ମତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିହେଲାନି ବେଶ ଭଲରେ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିବା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିଲି 3 ମାସରେ ଶିଖିଗଲି। 3 ମାସରେ ଶିଖି ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାଷାରେ କହିଲି ଆରମ୍ଭ କଲି କ୍ଲାସ କଲି। ତେଣୁ ତାପରେ ସବୁ ମୋର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଚାଲିଲା। ଏବେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୋ ସହିତ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ କହେ କାରଣ ସେଠି ସେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଭାଷାର ଗୋଟେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ମୋ ସହିତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଭାଷାରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସବୁ ମନେ ଅଛି ସେ ଭାଷା ମାନେ ଆମେ ଭାଷା ସହିତ ଆମେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଭାଷା ବି ଯୋଉମାନେ ସେ ସବୁ ଶିଖିଯିବେ। ମୁଁ ଜାପାନକୁ ଯାଇଛି 2 ଥର ଜାପାନରେ ଭାଷା ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଯୋଉ 2 ମାସ ଯାଇକି ସେଠି ପଢେଇକି ଆସିଛି ନାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଥରେ କୋଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି ଜାପାନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏବେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କାରଣ ସେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସେମିତି ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟ ମାଲେସିଆ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାଷା ସମାନ ଯେମିତି ଆମର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଉ ମାଲେସିଆ ସମାନ। ମାଲେସିଆରେ ମାଲେସିଆରେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଭାଷା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଷା। ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭାଷା ହଉଛି ଭାଷା ମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। এই ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଷା। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ତାପରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେ ମେନ୍ କଥାଟାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମେ ମାରିଟାଇମ ଟ୍ରେଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଲେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଆଉ ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ସେଠୁ ନେଇକି ଗଲେ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମ ସହିତ ଗଲା ଆମେ ଆମର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଯାହା ଆମେ କରନ୍ତି ତାର ସରଞ୍ଜାମ ନେଇକି ଏଠୁ ଗଲେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନବା ସହିତ ପୋଥି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକି ଗଲେ ଭାଗବତକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗଲେ କାରଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା ତାକୁ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଆମ ମନକୁ ଆମେ ରଖିବା ଯୋଉଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମାରିଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଲା ଆମ ସହିତ କଲଚର ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ଆମ ଆଇଡିଆଜ ଆଉ ଆମର କଲଚରାଲ ଯୋଉ ବେଣ୍ଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଏ ସବୁ ଆମ ସହିତ ଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଆମର ଭଗବାନ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ କି ନାହିଁ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ କି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ରୁଟ୍ এই ରୁଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍। এই କଳିଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ରହିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଧା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦେଇକି ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟପ୍ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଥିଲେ ସୁମାତ୍ରା ବାଲିକି ଯାଇକି ସିଧା ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଥିଲା ଏଠି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତେଣୁ ଏଠୁ ସିଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ହର୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉଛି ହର୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍। ବହୁତ ସମୟରେ ଏପଟର ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଆସୁଥିଲେ ଭାରତକୁ ହଉ ବା ଚାଇନାକୁ ହଉ ଏଠି ଗୋଟେ ହର୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଆମର ସି ପୋର୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ରହଣୀ ସ୍ଥଳ।
ଏଠି ରହିକି ସେମାନେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ତେଣୁ ଆମର ଲୋକ ଏଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ଏଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ସିଧା ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ସୁମାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସୁମାତ୍ରାଟା ଆମର ବହୁତ ପାଖ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ସୁମାତ୍ରା ପାଖ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଦେବି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ 0.9 ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 0.0 ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନରେ सरला ये अंडमान सी सरला 0 टा होती है सुमात्रा का बिगिनिंग सुमात्रा आइलैंड का बिगिनिंग है এই পয়েন্টে মু এইটা আরম্ভ হচ্ছে 9 পয়েন্ট না 0 পয়েন্ট তো সেটি মু যাই সে জায়গা মু বলি ইন্ডোনেশিয়ার আরম্ভটা কোটি দেখাইলো কেতে পর্যন্ত আন্ডামান কো কেতে দূর হবো তেণু সেইটু সে পয়েন্ট কো যাই जोटे बहुत क्लोज टू अंडमान वेरी क्लोज टू अंडमान देखो भाई যদি अंडमान देखबा ଆମେ এইটু এইটা কেতে ক্লোজ এইটু बहुत क्लोज हां যাই হবো कहीं जाए होनी अंडमान तो 22 यदि जाए हो तो 22 जाए परियो तो एत जाके तापर अंडमान बोले सुमात्रा आगो पड़िबो तापर जाभा पड़िबो तापर जाई बाली पड़िबो आ एटा होची जो एपटटा होची कालीमंत्र एपटटा होची कालीमंत्र ए जो तो आमे बाकीटा होची लास्ट पॉइंट आगो सुमात्रा पड़िबो जाभा पड़िबो तापर बोरियो पड़िबो तापर बाकीटा होची लास्ट पॉइंट तेणु এইভাবে প্রকার আমার সি রুট এটি ଥିଲା এটা হচ্ছে কলিঙ্গ তাম্রলিপ্তি এটিকি এটু বাকি আমার যেটা ଥିଲା তো চেড়ি তাଳ ଗୋଟେ চেড়ি ତାଳ ବନ୍ଦର ଥିଲା চেড়ি ତାଳ ବନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦୁର ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଣିକି ପାଟଣା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦନ୍ତପୁର ଥିଲା ପୁରୀ চেড়ି ତାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦନ୍ତପୁର କିନ୍ତୁ এই যে চেড়ি তাଳର তো ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ রেন্ডারিং ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛି ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ କାରଣ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ କନେକ୍ସନ ଅଛି ସେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ କନେକ୍ସନ ଗୁଡାକ ଆମେ ତ ଦେଖିବା ଯେ ଚରିତ୍ର ପୁର ବୋଲି କୁହାଯିବ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ବାହାର କରିଛି ସେ ସେ ନାଇଁ ସେ ଯାହା ଲିଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନାଇଁ ଲିଖିଛନ୍ତି କିଏ ଆକୁ ଲିଖିଛନ୍ତି एम.के. साहू आर.डी. बालाजी एम. जूली ए. कनिंगहाम এই চারজন যাক চেড়িতাଳ চরিত্রপুর ବୋଲି লিখিଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମୁଁ ବି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଏଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଯେ চেড়িতাଳଟାକୁ ଚରିତ୍ରପୁର ଏଡେ ବଡ ନାଁଟା କାହିଁକି ଦେଇଛି ଚରିତ୍ରପୁର ଆମର ଚେଡି ତାଳ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକାଲି ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିବା କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆମକୁ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଆମର ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ଚେଡି ତାଳ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ତୀର୍ତ୍ତୋଲଟା ଚେଡି ତାଳ ହଁ ନାଇଁ ସେଟାକୁ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖିଲି ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ଚାଇନିଜ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା କି ସମୁଦ୍ରର ମୁହଁରେ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ କାହିଁକି କହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲା ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଆଉ ଏରସମା ବହୁତ ଡିଭାଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ପାଖରେ ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଆମର 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପିପିଲି ପାଖରେ ଦୟା ନଦୀର ପାଖକୁ ଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଆମେ 2500 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମତଳ ହେଇକି ଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲି ପଡିକି ମାଟି ପଡିକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇ ତେଣୁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ରିଭରକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆଉ ସି ରୁଟ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦୟା ନଦୀ ମାନେ ପିପିଲି ପାଖରେ ହିଁ ଆମର ସରିଯାଇଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଟକର ଟିକେ ଠିକ ତଳକୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ପାରାଦୀପଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ନଥିଲା ତୀର୍ତ୍ତୋଲଟା ହଉଛି ବନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ରତ୍ନଗିରି ଯୋଉଟା ରତ୍ନଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଲଳିତଗିରି ସେପଟେ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୋର୍ଟ ଥିଲା ସେ ପାଖକୁ ଇନ୍ଦୁପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଇନ୍ଦୁପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ସେଠି ସେଇଟା ମାଉଥ ଥିଲା ସି ମାଉଥ ସେଟା ଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସି ମାଉଥ ଗୁଡାକ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀଟା ସି ମାଉଥ ଥିଲା ନୋ ଡାଉଟ ପୁରୀଟା ସି ମାଉଥ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୀଟା ଅତି ସହଜ କଥା ପୁରୀଟାକୁ ନ କହିବା ଯେମିତି ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକାଲି ଏଇଟା ଜମା ମତେ ସୁଟ୍ କରୁନି କାରଣ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଶି ଯାଇକି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଏଇ ଦିଶଟି ରୁଟ୍ এই রুটକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଟ୍ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଆମର ଏମିତି ଯାଇକି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ଆଉ ରିଲେସନସିପ କଲଚରାଲି ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା
only trade and commerce relation culturally ଆମେ simultaneously এটা ଡେଭଲପ କରିବା ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଲେ ବାରମ୍ବାର ଗଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗଲେ ତେଣୁ ଆମେ କଲଚରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଗଲେ ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଆଉଟକମ୍ କଲଚରାଲ ରିଲେସନସିପ୍ କଲଚରାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତା ପଛକୁ ପଛ ଆମେ ପାଇଗଲେ ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପାଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି ତାପରେ ଲେଖିଛି ପାଦର ପାଣିପାଟଣା ଦନ୍ତପୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଯାଉଥିଲା ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆମ ଦୁଇଟା ଇକୋନୋମିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ସହିତ ଆମେ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକି ଗଲେ ସାଥିରେ କାରଣ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ ଆମେ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ସେ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥାଟାକୁ ନେଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସେଠି ଆମର ଡେଭଲପ୍ କଲା ଏବଂ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଆମେ ପାଇଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ପାଇଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ କାରଣ ସିଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବାସ୍ତୁ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫର୍ ସବୁ historian ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ୱାନ୍ସ ଅନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯିଏ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଜାଣିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରୁଥିଲା ସେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ସେ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗଲା ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଯାଇକି ସେଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଇ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆମେ ଏଠି ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେଟା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଡେଭଲପ୍ କରି ରହିଲା ମିଶିକି ରହିଲା ତେଣୁ ସେ ମିଶ୍ରଣଟା ଆମେ ସେଠି ପାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହିନ୍ଦୁ ଏଥିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଏଥିକ୍ସରେ ଆମେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଆଉ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁର୍ଗା ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସେଠି ପାଇଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ମେରୁ ଅଛି ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରରେ ମେରୁ ପୂଜା ଅଛି ମେରୁ ତେଣୁ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମର ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ବେଳକୁ ମେରୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ମେରୁ ଆମର ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳକୁ ମେରୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ ମେରୁ ପୂଜାଟା ଏବେ ବି ସେଠି ଅଛି ବାରିରେ ସେ ମେରୁ ପୂଜା ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ମେରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛି ମେରୁ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସେମାନେ ଦେଲେ ଗଣେଶ ଶିବ ସହିତ ସଂସ୍କୃତରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଶିବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଶିବ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଠି ଡେଭଲପ୍ ମଧ୍ୟ କଲା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ରେ ଶିବକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବ ସେଠି ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଶିବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ଦୁଇଟି କ'ଣ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ାକ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ଡେଭଲପ୍ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୋଥିରେ ସବୁ ଲେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିଲେ କାକୁବିନ୍ କାବି ଭାଷା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାକୁବିନ୍ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ହଁ କାକୁବିନ୍ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଭାଷା ସେଟା ଥିଲା ସେ କାକୁବିନ୍ ଭାଷାରେ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଶିବକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବ ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ସେଇଟା ମୁଁ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇବି ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏପିକ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଡ୍ସ ଗିଭିଂ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିଡମିନାନ୍ସ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବାଲିଯାତ୍ରାର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଦେଲେ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେଣ୍ଠ ଥିଲା କଟକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କଟକ ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରେ କାହିଁକି କଟକ କୁହାଗଲା କଟକ କୁଣ୍ଡଳା ରିଭର କଟକଟା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳ ଭଳି କୁଣ୍ଡଳ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ଟାକୁ କଟକ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟା ସୂତାଟାକୁ ଆମର କଟକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କଟକ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ କଟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗରଟାକୁ କଟକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତେଣୁ କଟକ ସହରଟା ଗୋଟେ ନଦୀର ଚାରିପଟିଆ ତାପରେ ଚାରିପଟେ ନଦୀ କଟକଟା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁଟା କଟକ ବୋଲି ଦିଆଗଲା କଟକର ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତାର ଅଛି ତାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତାର ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଏମିତି ପାଉଛୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆମର ଆସୁଥିଲା ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ସେଠି ଠୁଳ ହେଉଥିଲା କ'ଣ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମେ କହିବା ଯଦି ଆମର ବହୁତ ସେ ନଦୀର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର
ଦୟା ନଦୀ ଯୋଉ ତୋଷାଳୀ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ତୋଷାଳୀ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ତୋଷାଳୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସେଇଠୁ 4th century BC-ରେ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ ଆମର ଥିଲା ସେଇଟା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେଇଠୁ ତୋଷାଳୀରୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଗାଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ଥିଲା ଦୟା ନଦୀ ହଉଛି ଦି ସୋର୍ସ ଦୟା ନଦୀର ପାଖରେ ଅଛି ତୋଷାଳୀ ପାଖରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ପାଖରେ ତେଣୁ ସେଠୁ ଆରାଗଡ଼ା ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ତାପରେ କଣ୍ଟିଲ ତାପରେ ଅଛି ରୁଟ୍ କଣ୍ଟିଲ ତାପରେ ମହାନଦୀ ନଦୀକି ପଳେଇବେ ତେଣୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ନଦୀ ରୁଟ୍ ହେଇକି ମହାନଦୀରୁ ବାରମୁଳା ବୌଦ୍ଧରୁ ମନମୁଣ୍ଡାରୁ ଅଙ୍କ ନଦୀ ତେଲ ନଦୀ ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ସେଠି ଅଛି ସୋନପୁର ପାଖରେ ସେଇ ତାପରେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀପୁର ରତନପୁର ଆଉ ଫାଇନାଲି ବିଦିଶା ସେଇପଟ ଦେଇକି ସେ ନଦୀ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ ସେଇପଟ ଦେଇକି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ବିଦିଶାରୁ ସିଧା ଆସିକି ତୋଷାଳୀରେ ଆସିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଇଭେନ୍ ସମଲେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଅନେକ ପୋର୍ଟ ରିଭର ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେତିକି ଆମର ଦେବୀ ପୀଠ ଅଛି ଏ ସବୁ ପୋର୍ଟ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ସେତେବେଳେ ଆସିଗଲେଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 700-800 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ହରଚଣ୍ଡୀ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ତାପରେ ବାଙ୍କିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବଡମାର ଭଟ୍ଟାରିକା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମଲାଇ ଏବଂ ଏପଟେ ଝଙ୍କଡ଼ାରେ ସାରଳା ଆଉ ଧାମରାଇ ଦେବୀ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଧାମରାଇ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପୋର୍ଟରେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଉଠି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା ସେଇଠି ବୋଇତନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା ଦେବୀ ହଉଥିଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଯାହା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ କରାହଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ତୋ ଉପରେ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସୁଛି ତୋ ଉପରେ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ସେ ଭୟ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟରେ ଆମେ ଯିବା ଆରାମରେ ଯିବା ଦୁଃଖ କିଛି ହବନି ଆମ ବୋଟ ଓଲଟି ପଡିବନି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତେଣୁ ସେ ଛେଳି ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛେଳି କଥା ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଛେଳିକି ରଖା ହଉଥିଲା ଆମେ ଆସିଲେ ତମକୁ ଦବୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଦଉଥିଲେ ପୁଣି ଛାଡିକି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ଆସିଲେ ଆମେ ଫେରିଲା ପରେ ଏଇଟା ତମକୁ ସମର୍ପିତ ହେଲା ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନଟା ଆମର ତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଡିସନ ଏଇ କେବଳ ସବୁ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଆମର ଏବଂ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି ମୁଁ ମିଛ କଥା ନାହିଁ କଟକ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଥର ଭାଷଣ ଦଉଥିଲି କଟକରେ ଯାଇକି ସେଠି ମୋ ଭାଷଣ ଶୁଣିକି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜଣେ ଆସିଲେ ମତେ କହିଲେ କଟକ ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ତଳେ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ତଥାପି କେମିତି ଏଇଟା ଜାଣିଲି ଏମିତି ଦିଆହଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ଭଲ କାମ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ନଦୀରେ ବା ଯୋଉଟା ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବ ପାହାଡକୁ ଯାଅ ନଦୀରେ ଯାଅ ଯୋଉଗୁଡାକ ତମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଦୈବିକ କୃପାରେ ତମେ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ଦୈବିକ କୃପାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିଛି ଆମେ ମହାନଦୀର ଲୋକ ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ପଟ ମଙ୍ଗରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଏ ଏବଂ କନା ଗୁଡା ହେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏ ମଙ୍ଗଳା ନାଁ ନିଆଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ପୂଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କଟକର କୋଉ ସାହି ଗୋଟେ କହିଲେ ଏଇ ସାହିର ମୁଁ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇ ସାହିର ମୁଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ କେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଠୁ ଶୁଣିନଥିଲି ଯେ ଡଙ୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଏ ମଙ୍ଗଳାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକ ବୋଲି ମହାନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାରେ ମଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ରହିଲା ବୋଲି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରିଲେଟ ଆମେ କରିପାରିବା ଏଗୁଡାକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳା ଗଲେ ଦୁର୍ଗା ଗଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପରେ ଲେଖିଲି ଯେ ଯୋଡ଼ିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ଆସିଲେ ତେଣୁ ଆଗ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣେଶ ଏମାନେ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଯାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୋଇତ ଗଲା ଡଙ୍ଗା ଗଲା ବୋଇତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ବି ଗଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା କୃତ୍ରିମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନେଇକି ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା କୃତ୍ରିମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା କୃତ୍ରି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲା ଯୋଉଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମତେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମତେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଜାପଇତ ମାନେ ମାଜାପଇତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି କେବେ ମାଜାପଇତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା 700-800 ବର୍ଷ ତଳର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେଠି ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି ଆମ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଗା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗଲାନି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ଗଲା ଆଉ ବଜ୍ରଯାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଗଲା ମହାଯାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଟ୍ରାଭେଲ ଫ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା born in Odisha ମହାଯାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ
Mahadana. Mahadana is the original source of Odisha. Mahadana जो सहस्रदान, वज्रदान, तंत्रदान है सेटा डाइवर्ट पद्धति तीन तरह का विभाग है कि महादान is originated from Odisha. इंद्रवृत्ति पर मो गोटे पिला स्टूडेंट काम करछि मु ताको इंद्रवृत्ति का ज्ञान सिद्धि पर मु से पिला को कहि कि से कामटा मु सिद्धि करे तो से ज्ञान सिद्धि रे मु देखै जे वज्रदानटा केमिति ओडिसा रो हला एवं ओडिसा रो केमिति तिब्बत गला ओडिसा रो तिब्बत गला जो लामा वर्तन दलाई लामा से आसन ओडिसा को सेठी पूजा करिया तो सुवर्णपुर हां दलाई लामा आसीबे जदी से कोठी जिबेनी जगन्नाथ मंदिर जिबेनी जो बुद्धिस्ट जो हाईएस्ट लीडर दलाई लामा से आसीले जिबे सोनपुर रे महानदी मध्य जन देवी अच्छा लंकेश्वरी लंकेश्वरी पूजा करेंगे लंकेश्वरी हो आराध्य देवता देवी एवं से देवी को स्मरण करी अनंग वज्र इंद्रभूति लक्ष्मी करा यही सब से सिद्धि पाई से सिद्धि गुड़िक पद्म संभव नहीं जाते आचार्य पंत संभव जहाँ द्वितीय बद्ध बोली कहे देव ये सब चित्र में देख जे मो बहेर चल देख माने से पिलार थेसिस रे छडा सब मो फील्ड स्टडी करि पार नै से सब अमा देवला गोटे देवला अछि ते मुह नाही बिल्कुल हां तारी साइड रे गोटे पोखरी अछि सेही पोखरी रे दिन रे से तंत्र साधना करिके से लक्ष्मी करा जो से थिले से जण को युवराज को रखी की से ताको कर दियंती दिन रे मेंढा राति रे भेंडा दिन रे हेतियो मेंढा राति रे हो भेंडा ये होती से सोनपुर सुवर्णपुर लंकेश्वरी का तंत्र प्रभाव एवं से जाके पहुंची थी नेपाल एवं तिब्बत सेटा ओरिजिन करते जोटा कि महादान नाम तो से जो मोटे ब्रांच बदल जानो होती प्राइवेट टू बाली फ्रॉम कलेज मु तक पढ़ी करे ये मंदिर हम जो देखिरा ये मंदिर होची ताकर सेई जगन्नाथ मंदिर तक होची देन पासर ये डेन पासर मध्य जगह डेन पासर जो बाली रो मेन कैपिटल मेन जगह एटा जगन्नाथ मंदिर आम जगन्नाथ मंदिर बा किछ अछि कि किछि मालयेशिया रे पूरा हमर परिणत है अछि किंतु सेठी ना सेठी बुद्धिज्म आ शैविज्म रो मिश्रण अछि एथरे मंदिर भितर को जीव जदी किछि ठाकुर ना किछि ठाकुर ना जगन्नाथ सत्ता नै किंतु बाहर लिखा है पूरा जगन्नाथ पूरा माने टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल पूरा जगन्नाथ तो नाही सेथे किछि एटा शिव टेम्पल एटा शिव नहीं जगन्नाथ मंदिर कहछि विष्णु जगन्नाथ विष्णु कहछि शिव विष्णु टेम्पल तो ताकर शिव होजन मुख्य विष्णु होजन आराध्य देवता कि शिव को पूजा प्रथम किछि किंतु मु पतले काहे कि नाही एई ताकर हेउछि पद्मासन एई पद्मासन अछि सेपट गोटे पद्म तो ताकर पद्मासनटा मेन बोली कहନ୍ତି जो पद्मासन रे अचिंत्य देवता को पूजा करती अचिंत्य होजन शिव से गोटे स्तर को गले से शैविज्म से अचिंत्य कथा कहा जाय शिव को तुम पाइबने अचिंत्य स्तर को जीव सेही था शिवकर स्वरूप तो सेही था पाइबो ए जो आमे जहां देखुते से अलगा तो एई कथा से बड़ी कल्पना होत अछि जोटा कि आमे जगन्नाथ मंदिर एका पाबो ये होती से जो बौद्ध तंत्र जो जायछि ई होछि तंत्र पीठ बौद्ध तंत्र पीठ ये वज्रदान रो सिंबल देखो समझते यदि वज्रदान आम जानी कौन बोली ओडिसा रो मुझे जो स्टडी कली एटा हो वज्रदान रो सिंबल तो सिंबल ऑफ वज्रदान प्रैक्टिस सिंबल होती मो बहुत गवेषणा तापर कर 2 वर्ष जायछि एवं गवर्नमेंट मते जहा सहायता भारत सरकार करछि ना उत्कल यूनिवर्सिटी आज थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम उत्कल यूनिवर्सिटी आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कारण मु से दिगरे वज्रदानटा किमिति गला महादानटा किमिति गला हाउ एंड व्हाट इज रेमिनिसेंस हम ओडिसा जे महादान कोन रेमिनिसेंस अछि हम पाइबा ना मु सोनपुर रे खोजिछि पश्चिम ओडिसा अनेक जगह जाई खोजिछि किंतु सेमिति किछि नाही ए वज्र होछि जो वज्र होछि हम देखि पर जो मंदिर रो स्टाइलटा होछि ये होछि वज्र स्टाइल जदि के कोटे हमर ओडिसा रे अछि ये हिस्टोरियन आपन तो देखो मते कहियो मु कंपेयर करि जदि कोटी एते मंदिर अछि ओडिसा रे हां रत्नगिरी जिला उदयगिरी थिला सेपटे भी थिला और अनेक जगह अछि ओडिसा रे अछि हमर किंतु ए स्टाइल मंदिर ना एटा शिव वज्र देखो ऊपर के शिव रहिजे देखो शिव को त्रिशूल अछि ऊपर आ वज्र रो सिंबल मध्य अछि एटा को वज्र रो सिंबल वज्र जते हो धीरे धीरे जो सिद्धि नगर हो ए सिद्धि धीरे धीरे ऊपर को जाई कि इम्पोर्टेंट है ऊपर को तो हमर ओडिसा रो रेखो मंदिर जो स्टाइल मंदिर बडा अछि सब एबोली प्रकार मंदिर
ଯୋଉ 11th 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ଆମର ତିଆରି ଆଚ୍ଛା, ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ, ଏଇଟା କେବେର? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜାଗାରେ ଯେ ମାନେ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବଜ୍ରମସ୍ତକ, ସେଇଟାରୁ ବି ଏଟାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ବଜ୍ରମସ୍ତକ ସବୁ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଲିଙ୍କଟେଡ୍ ଉପରେ ବଜ୍ରମସ୍ତକ ଟେମ୍ପୁଲ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ସେମ୍ ଟାଇପର। ହଁ ତାକୁ ରାହୁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ରାହୁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ବଜ୍ର ମସ୍ତକ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ବଜ୍ରମସ୍ତକ ବୋଲି ଅଛି ସେ ହଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାହୁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକରେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ଆସିଛି? ଏଇଟା 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 ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ସେଠିକାର ଯୋଉ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର 700-800 ବର୍ଷର ତଳ 700-800 ବର୍ଷ ତଳରେ ସେଇଟା ତେଣୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ତ ରାକ୍ଷସ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡା ସବୁ କରାହେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗିବାର ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ରାହୁ ଡେମନ ଗୁଡାକ ରଖା ହେଇଛି ତ ଡେମନିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡାକ ସେଇଠି ସେମାନେ ସବୁ ତମର ନେଇଯିବେ ତମର ସବୁ ନେଇଯିବେ ସେମାନେ ତମ ଭିତରେ ଯାହା ଡେମନିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସେଠି ଚାଲେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ବି ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଛି କେତେଥର ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବସିଛି ଦେଖିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇକି ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ପିଓର ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବାଲା ଜାଣିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଏଇ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ ବଜ୍ରଯାନର ତନ୍ତ୍ରକୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେମିତି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଯୋଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର କିଏ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଚିତ୍ର ଜାଗା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଏଠି ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଏ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସବୁ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ହଉଛି ମେରୁ ଏ ଗୋଟେ ମେରୁ ରଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ହଁ ସାଧୁ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଟ୍ରାଡିସନଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ରିଚୁଆଲ ସହିତ ବାଲିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଟ୍ରାଡିସନ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ତେଣୁ ଶକ୍ତି ବର୍ଷିପ ଡିଭାଇନ ବର୍ଷିପ ଶକ୍ତି ବର୍ଷିପ ସେମାନେ କଲେ ଏଇଟା ଏ ସରିଗଲା 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସାରି ଦଉଛି 5 ମିନିଟ୍ ହଁ ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ରିଚୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡା କହୁଛି ବାଲିର ରିଚୁଆଲ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ରିଚୁଆଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ରିଚୁଆଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ରିଚୁଆଲ ଗୁଡାକ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ ଅଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଆନ୍ତି this is the ritual first maturity of the girl child this is the rituals they celebrate ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାକି ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେମାନେ ଭେଜ ନନଭେଜ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ବଏଲ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ସବୁ ମନ୍ଦିର କାଳେ ସବୁ ନେଇକି ଯିବନି ବ୍ରତ ଅଛି ହଁ ବାହାଘର ଅଛି ବ୍ରତ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଟମ ଗିଗି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା ଆମ ନାହିଁ ପୋଟମ ଗିଗି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଅଛି ମାନେ ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉଠିଯିବ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କିଛି ହୁଏନି ସେଲିବ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଁ ଜ୍ଞାନୀ ଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ପୋଟମ ଗିଗି ଗିଗି ମାନେ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଆମର ଗଙ୍ଗା ମହାନଦୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ରିଚୁଆଲସରେ କରାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗେ ମାନେ ସେ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ସର୍ବଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳସ୍ପର୍ଶ ସେଠି ମହାନଦୀଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ କଲଚରଟା ମହାନଦୀ କଲଚରଟା ସେଠି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରଟା ସେ ସବୁ ନାଳ ନଦୀ ସେଟା କୁହାଯିବ ନାଳ ସେଟା ଆମ ନଦୀ ଆମେ ଯାହା ଆମ କଳଚର ଅଛି ତାର ନାଳ ସହିତ ସମାନ ନଦୀ କହିହେବନି ବାଲିରେ ତ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ୱାର୍ଡ ପିସ୍ ଦେଶା ବୁଦୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଶା ବୁଦୟ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଦୟ ମାନେ କଲଚର ଦେଶ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ କଲଚର
ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ସିଙ୍କ୍ରୋନିଜମ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ କଲଚର ପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ପାଇଁ ଆକୁ କରିଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ସିମ୍ବଲକୁ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସବୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ତାପରେ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ସହିତ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ନେଚର ୱର୍ସିପ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେମାନେ ନେଚର ୱର୍ସିପ୍ ବହୁତ ନେଚର ୱର୍ସିପ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଆଉ ୱର୍ସିପ୍ ତାଙ୍କର କରା ବହୁତ ନେଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଇଏ ଯୋଉ ରିଚୁଆଲ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବା ଯାହା ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲିର ଗଙ୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ଲୋ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ହୋଲି ମାଉଣ୍ଟେନ ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପୂଜା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଦେଇକି ସେଠି ଦବ ତାପରେ ଗାଧେଇବେ ସେ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ଧରିକି ଆସିବ କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହବ ଏଇଠି ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ତୋରଣ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବେ सर नेम माउंटेन ना କୋଉଟା ये जो पहाड़ जो पवित्र पहाड़ होली माउंटेन जोटा ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଏଇଟାର ତୀର୍ଥ ଆମ୍ପଲ ତୀର୍ଥ ଆମ୍ପଲ EMPUL ମୁଁ ସେଠି ରହିଛି ବୋଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ପଠା এটা কোন স্যার বাসটা কোন স্যার যাইছো সেদিকে কিন্তু বাসটা কোন ତୀର୍ଥ ଆମ୍ପଲ EMPUL ତୀର୍ଥ ଆମ୍ପଲ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେଠି ଗାଧେଇଛି ଆନନ୍ଦରେ মানে ଥଣ୍ଡା ପାଣି এটা হোলি বাস স্যার ବୋଲିବା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆମ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଲେ ମୁଁ ବି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଛି ହରିଦ୍ୱାରରେ ଏଠି ବି ସେମାନେ ଲାଗିଲା ମତେ এই স্যার পানিটা আসছে কিনা ପାଣିଟା କଣ ମାନେ ଏଟା ନଦୀ ନାଳ ନା କଣ ନାଇଁ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ବହି ଆସୁଛି ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ନଈ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି ও ତ ଆମେ ଯେମିତି ହରିଦ୍ୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି এগুলো তো ଯାଇ ହଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆଗୁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ହୋଲି ପ୍ଲେସ୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନାଁ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ସାଇଟେସନ ନ ସେ ହେଲାନି ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ବୋଲି ହେଲା ପରେ କହିବି ସମୟ ଦେଇକି ତେଣୁ ମଦର ଟେମ୍ପଲ ବୈଶାଖୀ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବୈଶାଖୀ ଅଛି ଗୋଟେ ମଦର ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଗା କୁତିରି ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା କୁତିରି ଯୋଉଟା କହିଛି ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ଯାଇଥିଲି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ଏଇ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ସାଇଡରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସଭାପତି ହଁ ନାଇଁ ମହିମାଟା ଆମର 16th century ପରେ ସେଇଟା ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଏଠି ତ ମନେକର ପୂଜା କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପୂଜାର ଆସନ ଏଠି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଗୁଡାକ କରନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲିର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଟେମ୍ପଲ ପୁରା ବୈଶାଖୀ ଟେମ୍ପଲ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ମଦର ଟେମ୍ପଲ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ଉପରେ ଗୁରୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ସେଇ ଟେମ୍ପଲରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ ଏଠି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢି ଚଢି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଠି ଯିବେ ତାଙ୍କର କେହି ଆମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ନା କେହି ଯେମିତି ଥରେ ଜୀବନରେ ଯିବାକୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ଇଏ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ହଉଛି ଟାଇଲ ତା ଭିତରର ଟାଇଲ ଏଇଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣ ଆଗୁ ହୋଲି ଟେମ୍ପଲ ଏଇଟା ମେରୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖାଉଥିବ ଏଗୁଡା ସବୁ ମେରୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଗୁଡାକ ଆମର ବାଲିର ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଅଛି ସେ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଗୁଡାକ ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଯେମିତି କ୍ୟାନଭାସ ପେଣ୍ଟିଂ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ପିପିଲରେ ହଉ ରଘୁରାଜପୁରରେ ହଉ ପୁରୀରେ ହଉ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଗୁଡାକ ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲର ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଗୁଡା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଡାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ ଡାନ୍ସର ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର ଆମର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେଟା ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର ସେମାନେ ଏଇଟା ନେଉଛନ୍ତି ଓଗୋ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଓଗୋ ମାନେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବାହାରିବେ ସେଇଟାକୁ 3 ଦିନ କାଳ ସାଇଲେନ୍ସ ହବ ଗାଡି ମଟର ଚାଲିବନି କିଛି ଘରେ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚଲେଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଖାଲି ଚାଲିବ ରାକ୍ଷସ ହଁ ଆମର ରାବଣ ତେଣୁ ଆଉ ବୟାନ ପୁଲି ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅଛି ତାଙ୍କର ପପେଟ୍ ଶୋ ସେ ପପେଟ୍ ଶୋଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତାଙ୍କର ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହଉଛି ଆମ ଲଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯଦି ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଲେଖେ ଷ୍ଟାଇଲ ଏ ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲ ଲଙ୍କା ସେ ସେମିତି ବସିକି ପିଣ୍ଡାରେ ସେଭଳି ପ୍ରକାର ପାନ ଖାଇକି ସେଭଳି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲ
ତାଳ ପାନ ପତ୍ର ତାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାଲି କାକୁବି ଲାଗିବ କାକୁବି ଏଟା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଲଙ୍କା ହାତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ପପେଟ୍ରି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ସେ ପପେଟ୍ ଡାନ୍ସର ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ହୋଲ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏଇ ଆମର ପୁରା ଯାଇଛି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ହୁଏ ଆମର ରାମଲୀଳା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ପପେଟ୍ରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ରାମଲୀଳା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଏ ସବୁ ପପେଟ୍ରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ପଛରେ ବସିକି ନଚଉଥିବ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଁ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ରିଲେସନ କଥା କହୁଛେ ଯୋଉ ମେଙ୍ଗିକେଟ ଏଟା ହଉଛି ଟାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଇ ମେଙ୍ଗିକେଟ ଯୋଉଟା ଇକଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ମେଙ୍ଗିକେଟ ବୋଲି କହୁଛେ ମେଙ୍ଗିକଟ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଇକଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ୱିଭିଂ ଟାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଇ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଇଏ ହଉଛି ଟାଇ ଡାଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଟାଇ ଡାଇ ଏଠୁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ସେ ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଆମ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି ପୁରା ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କାହିଁକି ହେଲା ଯେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମୁସଲିମ ଇନଭେଜନ ଗ୍ରୀକ ଇନଭେଜନ ଆଉ ଫରେନ ଇନଭେଜନ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଇନଭେଜନ ତେଣୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ରଖିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବାରୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବାରୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିଟାଇମ ଟ୍ରେଡଟା କମିଲା ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଇମ ରାଇଟ କମିଲା ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନରେ କି କହିବି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିଗାସି ଆମେ କଲଚରାଲ କନେକ୍ସନ ଆମେ କରିଥିଲେ ଏସବୁ କଥା କରିକି ଆମେ କଲଚରାଲ ହାରମୋନି ଟ୍ରେଡ କମର୍ସ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଆୱାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଯେ ନାଁଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ହଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ନାଁଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳଟା ହଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ ତେଣୁ ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ ଆଉ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଚଣ୍ଡୀଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦାସ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି हाँ ये जो माउंटेन एटा होची ताको माउंटेन मैन माउंटेन जोडा फुल्ली माउंटेन बोली कहू गुण आगु एटा होची ताको स्टाइल थैंक यू वेरी मच मैं सॉरी मु जते कार्य कथा समय पाइले म्हणजे You just listen 1 minute. Just 1 minute. Hello. Jai Jagannath. My name is Jyoti Prakash Narjivan. I'm basically looking at the IT operations of ICCS. And I would like to thank Professor Subhash Chandra Das, speaker of the event, Chair Jayanti Doraman, Chinmay Satpathy ma'am for the event and able help in carrying out this event. I would also like to thank Ashutosh Behera, who is basically in the charge of outreach and coordination of ICS. Last and not the least, our eminent audience, because without whom the event would not have been successful. And thank you very much. We are looking forward to do more events all like this in near future as well. So thank you very much for joining. Thank you, sir. Oh, no, no.